Hi girls, hi fans, hi everyone. فيديو النهاردة هو قراية وترجمة باللهجة المصرية ل chapter 5 من قصة The Blue Diamond الماسة الزرقاء. chapter 5 الفصل الخامس A weak little man راجل ضعيف وصغير. In the street, Holmes stopped. Holmes وقف في الشارع. Suddenly, he wasn't angry. وفجأة ما بقاش متضايق. He began to laugh وبدأ يضحك. You see, Watson, he said, Breckenridge didn't want to tell me Mrs. Oxshot's name and address at first. شوف يا واتسون، بريكنريدج ما كانش عايز يقول لي اسم الأستاذة أوكشوت ولا عنوانها في البداية. But later, بس بعد كده, when he saw he could easily get a pound from me, لما عرف واتأكد ان هو ممكن بسهولة ياخد مني جنيه, he told me everything. قال لي على كل حاجة. And he said something very interesting when he got angry. وقال حاجة مثيرة للاهتمام لما كان متضايق. Did you hear? هو انت سمعته? Other people are asking questions about those geese. إن في ناس تانية بتسأل أسئلة عن الوز ده. Suddenly, there was a lot of noise from Mr. Breckenridge's shop behind us. فجأة كان في دوشة كتير جاية من عند محل الأستاذ Breckenridge من ورانا. We looked back at it. فبصينا ورانا. Breckenridge stood tall and angry in front of his shop door. Breckenridge وقف بكل دقيقة قدام المحل بتاعه. A weak little man stood in front of him in the street. كان في راجل ضعيف وصغير كده واقف قدامه في الشارع. Look you, Breckenridge shouted. I don't want to hear any more about those geese. Breckenridge كان بيزعق في الراجل ده وبيقول له بص بقى. أنا مش عايز أسمع أي كلام تاني عن الوز ده. Mrs. Oxshott can come and speak to me when she wants, but not you. الأستاذة أوكشوت ممكن تيجي بنفسها وتكلمني لما هي تعوز كده، بس أنت لأ. You have nothing to do with it. أنت ملكش أي علاقة بالكلام ده. Did I get the geese from you? هو أنا جبت الوز ده من عندك؟ No, but one was my goose, I tell you, cried the little man. فالراجل الصغير رد عليه وقال له لأ، بس الوزة دي كانت بتاعتي. بريكنريدج رد عليه وقال له خلاص اسأل الأستاذة أوكشوت على الوزة دي أو اطلبها منها يعني. But she told me ask Mr. Breckenridge for it. بس هي قالت لي اطلبها من الأستاذ بريكنريدج. Well, that's nothing to do with me. بص بقى أنا ماليش دعوة بالكلام ده كله. I don't want to hear any more from you. أنا مش عايزة أسمع منك أي كلمة تانية. Do you understand? أنت فاهم؟ Now go away. ودلوقتي امشي من هنا. Breckenridge closed his shop door angrily and the little man ran off down the dark street. Breckenridge قفل الباب بتاع المحل بتاعه بغضب شديد والراجل الصغير جرى في الشارع الضلمة. Maybe we don't have to visit Mrs. Oxshott in Brixton Road after all, said Holmes to me quietly. دكتور واتسون بيحكي وبيقول إن هولمز قال له بصوت هادي كده إن تقريبا كده إحنا مش لازم نروح للأستاذة أوكشوت في بريكستون رود بعد الكلام اللي إحنا سمعناه ده. Let's talk to that man. Maybe he can help us. يلا نكلم الراجل ده يمكن يساعدنا. Holmes walked quickly up behind the little man and put a hand on his shoulder. هولمز مشى بسرعة ورا الراجل الصغير وحط ايديه على كتفه. The man stopped and looked over his shoulder at us. الراجل وقف وبص علينا. His face was white. وشه كان أبيض. Who are you? What do you want? He asked weakly. هو سألنا بضعف كده انتوا مين؟ انتوا عايزين ايه؟ هولمز رد عليه وقال له Excuse me, but I heard your questions to that shop owner. I think I can help you. قال له اعذرني بس أنا سمعتك وانت بتسأل شوية أسئلة
لصاحب المحل اللي هناك ومتهيألي أنا ممكن أساعدك. Who are you and how can you help me؟ الراجل قال له أنت مين وتقدر تساعدني إزاي؟ My name is Sherlock Holmes and it's my job to know things other people don't know. شيرلوك هولمز رد عليه وقال له ان انا اسمي شيرلوك هولمز وشغلي بيتطلب مني ان انا اعرف حاجات تانية الناس ما تعرفهاش. But you can't know anything about this. بس انت ما تقدرش تعرف اي حاجة عن الموضوع ده. Excuse me, I know everything. بس عن اذنك اعذرني يعني انا عارف كل حاجة. You want to find 24 geese. انت عايز تلاقي 24 وزة. Mrs. Oxshott of Brixton Road sold them to Mr. Breckenridge here. الأستاذة أوكشوت اللي هي من بريكستون رود باعتهم للأستاذ بريكنريدج هنا. He sold them to Mr. Windigate أو Mr. Windigate. هو باعهم للأستاذ Windigate, the owner of the Alpha, اللي هو صاحب أوتيل الألفا. And Mr. Windigate sold them to the people in his goose club. والأستاذ وينديجيت باعهم للناس اللي في نادي الوز. Oh sir, this is wonderful. I'm very happy to meet you. فالراجل الصغير اتبسط وقال له ده شيء رائع جدا. أنا اتبسطت قوي إن أنا قابلتك. You are right. I'm very interested in those geese. More than I can say. وكمل كلامه وقال لشيرلوك هولمز ان انت صح وانا فعلا مهتم جدا بالوز ده اكتر، يعني مهتم جدا ومش قادر اعبر بالكلام عن اهتمامي ده. Why don't we go to a warm room in my house for a talk then؟ فشيرلوك هولمز عرض على الراجل ده وقال له طب ايه رأيك تيجي عندي في البيت ونتكلم؟ I don't like standing here in the cold street. أنا بحبش أقف هنا في الجو الساقعة في الشارع كده. Holmes put out his arm and a cab stopped for us. هولمز طلع دراعه كده وشاور لتاكسي ووقف ليهم. But before we go, can you please tell me your name؟ هولمز سأل الراجل الضعيف بس قبل ما نمشي ممكن بس لو سمحت تقولي اسمك؟ The little man looked at Holmes and then at me before he answered. واتسون طبعا بيحكي وبيقول إن الراجل ده بص لهولمز وبعد كده بص لي قبل ما يجاوب. John Robbins, he said. رد وقال اسمي جون روبنز. No, said Holmes quietly. We'd like to know your real name, please. هولمز قال له بكل هدوء لا احنا عايزين نعرف اسمك الحقيقي. The stranger's face changed from white to red. الراجل الغريب ده وشه اتقلب من الأبيض للأحمر. Very well, my real name is James Ryder, he said. فالراجل رد وقال طيب أنا اسمي الحقيقي هو جيمس رايدر. Well, said Holmes, assistant manager of the Cosmopolitan Hotel. هولمز بقى قال أيوة أنت مساعد المدير بتاع فندق الكوزموبوليتان. Now let's get into the cab and go home. طيب يلا دلوقتي نركب التاكسي ونروح. Then I can tell you everything you want to know. وبعد كده هقولك كل حاجة انت عايز تعرفها. So we got into the cab and went home. فدكتور واتسون بيحكي وبيكمل بيقول إن إحنا ركبنا التاكسي وروحنا. Ryder was excited but said nothing. Ryder كان متحمس بس ما قالش ولا كلمة. Holmes didn't speak at all in the cab. وهولمز ما اتكلمش ولا كلمة وإحنا راكبين التاكسي. خلصت حلقة النهاردة من The Blue Diamond الفصل الخامس. فيا رب تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة. لحد ما اشوفكم المرة الجاية أتمنى ليكم كل خير. باي.